ठीक। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी आपका? बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्तों ने हमें कमेंट्स किए हैं और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं द नॉलेज टीवी पीके पे और यूरोप इन्फो टीवी पे। तो अभी मैं जितने भी दोस्त हैं उन सब के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। तो जिन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके जो है ना वो सपोर्ट से ही जनाब हमारे चैनल चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो है ना वो ज़्यादा निज़ाम चलेगा। अभी मेरे वाईफाई के सिग्नल चले गए हैं, तो जिसकी वजह से कमेंट पढ़ने में मुझे मुश्किल हो रही है, नेट नहीं आ रहा। तो जनाब आज की इस वीडियो में जो है वो सनी भाई मेरे साथ है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जो टॉपिक हमारे होंगे कि सनी भाई पाकिस्तान से इटली तक का सफर इनका कैसा रहा और कैसे इन्होंने जो है वो रास्ते में अचीवमेंट हासिल की और कैसे ये एक खतरनाक जो सफर था उसको तय करके जनाब ये पाकिस्तान से कैसे जो है वो किस कंट्री में पहले इन्होंने एंट्री की, कहाँ पे पैसे दिए, कितना खर्चा आ गया, कितनी देर में ये पाकिस्तान से इटली में पहुंचे, इटली में आगे फिर इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन तमाम दोस्त जो है वो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है, क्योंकि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप साहब सनी भाई की जो है ना स्ट्रगल हमारे साथ वो शेयर करें। और मेरे द यूरोप इन्फो टीवी जो है ना उस पे सबसे ज्यादा वीडियोस पे जो व्यू है वो सनी भाई के हैं। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया कि आप दोस्त सनी भाई को पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी जो आपकी वीडियोस देखते हैं और आपको लाइक करते हैं? ठीक है। अच्छा। मतलब जो लोग आपके इन्ना कुछ तू कहता मैनू आप भुल गया भी हुन की तो मैं की कहा। कहां। अच्छा, आप को एंटरटेन भी करना होता है साथ में। तो सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम सनी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आप जी। तबीयत से ठीक है? A1। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखना कैमरे में ही है और बात मुझसे करनी है, हम्म। क्योंकि 14 करोड़ आवाम पाकिस्तान की आपको देख रही, 25 करोड़ आवाम देख रही है आपको। तो ये अच्छा जी, शुगल मेला होना चाहिए था वीडियो में। हम्म। तो अच्छा जनाब, अपना सनी साहब, अरसलान आपका नाम है, अरसलान अली। तो सनी जनाब दे रहा वो तुसी ना। सनी, हम्म। सनी जनाब थोड़ा नाम है ते अच्छा नाम है। हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। हाँ जी, खैर मुबारक हो जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ। हाँ जी बिल्कुल। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह अदा बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस जगह ते रखा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦਬ ਕੇ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। भाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੂੰ। ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ। ਹੂੰ। ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਤਲ, ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਐਡਾ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ। ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਫਰਾਡ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਖੈਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੜਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੜਦੇ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ
ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਰ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਫਖਰਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚਲਾ ਲੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਡੰਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੁਰਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘਰੋਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਂਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਆਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਇਟਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਤਫਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ। ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ SS ਹੁਲੀਏ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਓਏ ਮੰਗਣੇ, ਇਹ ਹੋਏ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਛੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਡਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਡਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਨੀਲੇ ਜੇ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ FC ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ FC ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਕਿਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਸ਼ਕਿਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਕਿਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਰੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਈਰਾਨ ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ। ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਅ- ਮਾਸ਼ਕੇਲ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਕੇਲ ਮਾਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ।
ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿੱਦ ਖਿੱਦ ਪਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੇਂਗਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੇਫ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਾਨ ਪਟਾਕੇ ਆਕਣ ਦੀ ਆ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਖਤ ਰੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿੱਕੀ ਦਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਮਕ ਨਾ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ 10-12 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੰਝ ਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਘੰਟੇ 2 ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਖਤਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਬੰਬ ਬੰਬ ਚੌਕੀ, ਚੌਕੀ ਆ। ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਅਗਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 24 ਫੜਿਆ ਘੰਟੇ ਜੀ। ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਵੇਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਇੰਝ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ, ਤੇ ਲੈਟ ਲੂਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਲੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੰਝ ਹੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 4 ਬੰਦੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਡਿੱਕੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਜੀ, 4 ਉਹ 2 ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 4 2 6 ਤੇ 8
14 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾੜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਾੜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਂਝ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹੋ 5 ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਕਿੱਥੇ, 3 ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 4। ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 14 ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। 14 ਪਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਨਾ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜੋਲ ਸ਼ੁਲ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਠੇ ਉਹ ਤੇ ਪੱਠਾ ਕੜੋਲ ਚੜ ਜਾਏ। ਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਸ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਜਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਜਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। 2-3 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਡਿੱਕੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਲੈ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈ ਓਏ ਗਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਲੈ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿੱਕੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਜੰਟੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਘਰ ਪੜਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਸਨ, ਹਾਂ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਸੌਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ, ਹਬਸ਼ੀਨ ਮਾਕੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਨ ਮਾਕੋ, ਹਬਸ਼ੀਨ ਮਾਕੋ, ਹਬਸ਼ੀ ਮਾਕੋ। ਹਬਸ਼ੀਨ ਮਾਕੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਨਫਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਚ ਨਾਫਰ ਹੈ ਜੀ ਫਰਹਾਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਰ ਜੋਨ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਛੁਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਂਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਸੀ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼, ਜਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਟੋਪੀ, ਮਫਰਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਹਾਤੇ ਨੂਤੇ ਆ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਡੰਕੀ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੇਫ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾਕੋ ਬਰਫ। ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਕੋ ਮਾਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਕੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ। ਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲਾ ਟੈਪ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਦਾ, ਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ। ਨਾਲਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਨਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਰ ਖੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 2-3 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ